हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे जबूरा की पोथी पहला अध्याय। जबूरा की पोथी पहले अध्याय में लिखिया है, धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है, पर वो यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान करदा। वो तां उस बिरछ वर्गा होवेगा जो पानी दियां नदियां उत्ते लाया होया है, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा है, जिसदे पत्ते नहीं कुमलाउंदे अते जो कुछ वो करे सो सफल हुंदा है। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। पढ़े हुए वचन दे लई असीं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच उसदा धन्नवाद करदे हां, खुदा दा धन्नवाद करदे हां। आओ असीं मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, धन वो मनुख है खुदावंदा जो दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, जो तेरे वचनां विच मगन रहिंदा है खुदावंद, क्योंकि तू यही चाहता है प्रभु जी, तेरी भगती निस्वार्थ होवे खुदावंदा। जो कोई खुदावंद स्वार्थ दे नाल तेरी भगती करदा है खुदावंदा, वो तेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जिहड़े तेरे हुक्मां दे विच मनुख मगन रहिंदा है, निस्वार्थ तेरी भगती जदों कोई मनुख करदा है खुदावंद, ते तू उस तो प्रसन्न हुंदा है खुदावंद। ते मैं तेरा धन्नवाद करदा हां प्रभु यीशु मसीह, तेरी लाड़ी तेरी दुल्हन अस निस्वार्थ तेरी भगती कर रही है, क्योंकि दुल्हन की भगती विच कोई भी स्वार्थ नहीं है खुदावंदा, क्योंकि दुल्हन हिरदे तो तेनों प्यार करती है प्रभु जी। ते इस करके मेरे महान पिता, तू भी अपनी दुल्हन दे लई मेरे महान पिता वो स्वर्ग नूं छड्ड के खुदावंदा धरती ते उतर आया। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जदों कि खुदावंद उस थान दे विच दूत तेरे अगे पिछे घुमदे सी खुदावंदा, तो अपना सब कुछ छड्ड के प्रभु जी धरती ते आया, एक मनुख बणिया अपनी दुल्हन दे लई खुदावंदा, अपने पवित्र लोकां दे लई प्रभु जी। ते तू कोड़ियां दी मार खादी अपनी दुल्हन दे लई प्रभु यीशु मसीह। ते दुल्हन ही है खुदावंद जो निस्वार्थ तेनों भगती करदी है खुदावंद, जो तेरी भगती निस्वार्थ होके करदी है। बाकी सब दे सब स्वार्थी हन खुदावंदा। ते मैं जानदा हां प्रभु यीशु मसीह, तू स्वार्थी लोकां नूं प्यार नहीं करदा मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह, तू उसे नूं प्यार करदा है जो निस्वार्थ तेरी भगती करदा है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह, बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। जो भी वचन होवे खुदावंदा लोकां दे लई प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी उन्नति लई होवे खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे में आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया है जबूरा की पोथी 1 अध्याय विच लिखिया, धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दी झुंडी विच खड़ा रहिंदा है, ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है। ठीक है ना, बाइबल साफ बयान कर रही है भी धन है वो मनुख जिहड़ा खुदा दे विच मगन रहिंदा है, जिहड़ा खुदा दी भगती विच मगन रहिंदा है। लेकिन कुछ मनुख हन जिन्हां दी भगती स्वार्थ वाली हुंदी है, ते स्वार्थी लोग की करते हैं, संसार विच भी घूमते हैं ते खुदा तो भी आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। जे भक्ति निस्वार्थ होवेगी फिर ही खुदा दे कोलों कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति हर कोई बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि अज ज्यादातर भक्ति जो हो रही है चर्चा दे विच वो स्वार्थ वाली भक्ति है। हर कोई मनुख खुदा तो कुछ ना कुछ चाहता है, हर कोई मनुख कुछ ना कुछ चाहता है। कुछ बीमारियां तो छुटकारा चाहते हैं, कुछ बरकतां चाहते हैं, कुछ आशीषां चाहते हैं, कुछ कईयां दे घरां विच बच्चे नहीं हैं, वो सोचते हैं असीं चर्च जावांगे सानू खुदा बच्चे दे दे। हर किसी की भक्ति अज स्वार्थ वाली भक्ति है। लेकिन खुदावंद प्रेम किनू करता है, किनू प्यार करता है? खुदा जिहदी भक्ति निस्वार्थ है, जिहदी भक्ति विच कोई भी स्वार्थ नहीं है, खुदावंद अज ओनू प्यार करेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्वार्थी भक्ति मौत है। जे कोई स्वार्थ वाली भक्ति कर रहा है खुदा दी, ठीक है, तो ਉਹਦੇ वास्ते वो भक्ति मौत बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि स्वार्थी भक्ति को खुदा पसंद नहीं करता। अज बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं असीं चर्च इस करके जाते हाँ कि सानू खुदा नरक च ना सिट देवे। ये स्वार्थ वाली भक्ति है। ठीक है ना, ये प्रेम वाली भक्ति नहीं है। तुसीं डरदे आ गए चर्च विच भी किते खुदा सानू नरक च ना सिट देवे। ठीक है ना, उन्ना प्रेम नहीं है फिर तुहाडा, क्योंकि प्रेम होना चाहिए है खुदा दे नाल। ठीक है, जिहदा प्रेम खुदा दे नाल है ओदी भगती निस्वार्थ हुंदी है। क्योंकि असीं बाइबल विच बहुत सारे लोकां नूं वेखदे हां जिन्हां ने निस्वार्थ भगती कीती। शरदक मेशक अबेदनगो नूं वेखदे हां, कोई भी स्वार्थ नहीं सी उन्हां दी भगती दे विच, भी उन्हां दी भगती च कोई स्वार्थ होवे। उन्हां ने निस्वार्थ भगती कीती, कोई भी स्वार्थ दे नाल उन्हां दी भगती नहीं सी। उन्हां ने अपनी जान तक देण दे लई
ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਚਰਚਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 22 ਅਧਿਆਏ, ਗਿਣਤੀ 22 ਅਧਿਆਏ ਗਿਣਤੀ 22 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 35 ਕੁਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਫ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੱਚੇ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਆਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਆਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਲੂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਬ ਲੂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੁਆਬ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਮੁਆਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਮੁਆਬੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਆਬੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸਰਾਇਲ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੁਆਬ ਉਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਧਾਡਾ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਆਬ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਆਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਆਬ ਨੇ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਖੇਤ ਦਾ ਘਾਹ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਲੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਘੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਿਆਮ ਆਵੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ।
ਹੁਣ ਬਲਿਆਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਛਲੇਟੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਛਲੇਟੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਿਆਮ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲਿਆਮ ਵਰਗੂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਬਲਾਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬਲਾਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਲਾਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਲਿਆਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਲਿਆਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਬਲਿਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਿਆਮ ਦੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਿਆਮ ਜੋ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਆਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਕੋ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਿਆਮ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਲੇਡੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿਆਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਦੂਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਦੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਲੇਬ ਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ 7 ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਬਲਿਆਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਿਆਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਂਗ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 19 ਦੇ ਆਏ। ਮੱਤੀ 19 ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ 19 ਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ 19 ਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 19 ਦੀ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ,
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਨੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ
तेज दे सिंघासन उत्ते बैठेगा तां तुसी भी जो मेरे मगर हो तुरे हो 12 ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਨੇ ਮਹਿਣੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 19:1। ਲੂਕਾ 19:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੂਕਾ 19:1 ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰਿਚਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਧਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰਛ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਜੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੱਕੀ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਜੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਛੇਤੀ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸੂਲੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਮੈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੱਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਊਝ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਊਝ ਲਾ ਕੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਊਝ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਊਝ ਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਿਆਮ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ,
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਊਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਸਾਰ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਜਲਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।